여러분 반갑습니다. Unit 5, What is your favorite building에 대해서 공부하고 있는데요. 이번 시간에는 writing에서 주어와 동사의 일치의 중요함을 다시 한번 정리하고요. 문법에서는 전치사와 자동사와 타동사에 대해 공부해 보겠습니다. Unit 5에서 정리할 문법은요. Prepositions of location, 위치 전치사입니다. 위치 전치사라 하면 어떤 게 있을까요? 흔히 넓은 장소에 사용하는 혹은 좁은 장소에 사용하는 그리고 뭐뭐 앞에, 옆에, 뒤에 이렇게 위치를 가르치는 표현들일 겁니다. 사진과 오른쪽 문장들을 확인해 가면서 공부해 볼까요? The student is sitting at his desk. The ruler is in the desk drawer. drawer는 서랍입니다. ruler, 자가, desk drawer, 책상 서랍에 있다. 뭐뭐 안에니까 in 사용하고 있고요. The light is over 혹은 above 사용하셔도 됩니다. over the desk, above the desk. over, above는 같은 뜻이라는 얘기죠. 함께 사용할 수 있으니까 우리말로 뭐뭐 위에라는 뜻이고요. 여러분 혹시 The cup is on the table. 뭐 이런 표현 아시죠? on the table. 그때도 책상 위에라고 사용할 겁니다. 우리말로는 모두 뭐뭐 위에라는 같은 뜻이지만 영어적인 용례는 다르다라는 거죠. 뭐뭐 위에라도 딱 붙어있는 접착의 상태가 되면 on이라는 전치사를 사용하고요. 지금처럼 공간을 두고 뭐뭐 위에라는 의미일 때는 over 혹은 above를 사용하시는 겁니다. 항상 우리말이 맞다고 맞는 것이 아니고요. 영어적인 용례를 꼭 확인하셔야겠습니다. The backpack is under the table. The trash can is next to 혹은 beside the desk. next to 뭐뭐 옆에, beside 뭐뭐 옆에 같은 뜻이니까요. 함께 사용 가능합니다. 다만 주의해야 할 것은 beside스예요. B-E-S-I-D-E-S. beside스의 뜻은요. 게다가 이런 뜻이잖아요. 뜻이 달라지니까 주의하겠습니다. The poster is on the wall. 포스트가 벽에 붙어 있다. 그러니까 벽에 붙어 있다라는 접착의 상태이기 때문에 on을 사용하고 있습니다. The fan is on the right of the desk. 선풍기는요, 책상 오른쪽에 있습니다. The bookshelf is behind the fan. The fan is in front of the bookshelf. 뭐뭐 위에, 아래, 혹은 옆에, 앞에 이런 전치사 prepositions of the location 위치 전치사를 확인해 보았습니다. prepositions of location을 공부했습니다. 위치 전치사를 활용해서요. 왼쪽 사진과 일치하는 문장들을 한번 만들어 보겠습니다. 1번 lamp, desk가 제시되어 있군요. 문장을 만들어 봅시다. The lamp is on the desk. 책상 위에 있으니까요. 2번 poster, wall, 제시된 단어로 문장을 만들어 볼까요? 포스터가 두 장이네요. 우리 복수 형태 사용하겠습니다. There are posters on the wall. 혹시 posters are on the wall 이런 문장으로도 여러분이 작성하셨을 것 같은데요. 두 개가 의미가 똑같으니까 괜찮습니다. 하지만 어디에 뭐뭐가 있다라고 할 때는 there is 혹은 there are 구문을 활용하시는 것도 좋습니다. 3번 bookshelf, bed. 자, 북쉘프가 어디에 있습니까? There is a bookshelf under the bed. 침대 아래에 위치하고 있군요. 4번입니다. chair. 의자가 어디에 있는지 확인해 볼까요? There is a chair. 데스크 앞에 있습니다. In front of the desk. 5번입니다. armchair. 윈도우네요. 자, armchair는 하나밖에 없으니까 여러분이 반드시 on, armchair, 모음으로 발음하니까요. 반드시 on 사용하셔야 합니다. There is an armchair in front of the window. 창문 앞에 있습니다. 라는 표현을 써먹고요. 6번 photos. photos 어디 있어요? bookshelf 위에 있습니다. There are photos on the bookshelf. 위치 전치사를 활용하여 문장을 완성해 보았습니다.
문장 확인하겠습니다. There are 5 errors. Find them and correct them. 지금 이 지문에 위치 전치사가 5개 틀린 곳이 있습니다. 제가 일단 표기를 해 두었는데요. 뭘로 바꾸면 좋을지 여러분이 문장을 읽어가면서 한번 고쳐볼까요? I live in a very small apartment. It's crowded, but it's comfortable. My desk is under my bed. In my desk가 아니겠죠? 뭐로 바꿀까요? on으로 바꿀게요. On my desk, 내 책상 위에 I have my computer and my notebooks. To the left of my desk, 책상 왼쪽에 할 때는 to the right of 혹은 to the left of를 사용하셔야 되죠. To the left of my desk, there is a small bookshelf. I have many books. 어디에요? bookshelf 안에 있으니까 in을 사용해야겠습니다. In my bookshelf. There is an armchair next to my desk. I like my room, but next year I want more space for my clothes. I need a big closet. 어때요? 여러분 틀린 거 빨리빨리 찾아내시겠죠? 위치 전치사는 그렇게 어려운 부분이 아니니까요. 여러분이 잘 하셨을 거라고 생각합니다. 수정 부분 확인하시면서 여러분 큰 목소리로 유연하게 함께 읽어볼게요. I live in a very small apartment. It's crowded, but it's comfortable. My desk is under my bed. On my desk, I have my computer and my notebooks. To the left of my desk, there is a small bookshelf. I have many books in my bookshelf. There is an armchair next to my desk. I like my room, but next year I want more space for my clothes. I need a big closet. 강의실을 상상하면서 이번 문제는 풀어야 될 것 같습니다. 강의실에 있는 items들을 preposition of location, 위치 전치사를 활용해서 한번 작성해 볼게요. 1번 teacher's desk, 어디에 있다라고 할까요? 우리 제시대 문장은 The teacher's desk is next to the door. 문 옆에 있습니다. 라고 했군요. 2번 door, door은 어디에 있다라고 할까요? The door is to the right of the bookshelf. bookshelf 오른쪽에 있습니다. The board, board는 항상 강의실 앞쪽에 있겠죠? The board is at the front of the room. 앞쪽에 있습니다. 4번 The light is next to the door. 문 옆에 있습니다. 5번 trash can. trash can board 아래에 있다라고 할까요? The trash can is under the board. 6번 The windows are next to my desk. 책상 옆에 있군요. 7번 The computer is on my desk. 컴퓨터가 내 책상 위에 있습니다. 8번 My desk is in front of the teacher's desk. 선생님 책상 앞에 있습니다. 자, 이렇게 강의실을 상상하면서 preposition of location, 위치 전치사를 한번 활용해 보았습니다. 정답이 없습니다. 여러분 나름대로 위치 전치사 활용해서 문장을 만들어 보시는 것도 추천드립니다. 영어는 주어와 동사의 일치가 굉장히 중요하다라고 여러 번 말씀드렸습니다. Subject and verb agreement. 문장 속에서 다시 한번 확인해 보도록 합니다. She has breakfast at the small round table. 주어가 she 3인칭 단수예요. 그래서 동사 has를 사용합니다. They have breakfast at the small round table. they가 복수죠. 그래서 동사 원형 have를 사용하고 있습니다. The boys는 복수잖아요. 그래서 shares, 동사 뒤에 s나 es를 붙이면 안 되겠죠. The boys share an apartment. 자, 동사는 항상 주어와 일치해야 된다. 꼭 기억하시고요. If a sentence has more than one subject or a verb, the verb must still agree with the subjects. 하나 이상의 주어 동사가 있을 때 동사는 주어와 일치해야 된다라는 겁니다. My mother and father 복수잖아요. 그래서 우리는 복수 동사 collect 사용했고요. My brothers put away their clothes
and make their beds. My brothers, 복수주어입니다. 그래서 put away, 복수동사 사용하고 있습니다. 그런데 and 뒤에는 주어가 없어요. 그렇지만 my brothers, 복수주어의 지배를 받으니까 여전히 복수동사 make를 사용합니다. and이라는 등위 접속사를 사용하고 있잖아요. and은 등위 접속사의 규칙은 좌우 병렬 구조이거든요. 그래서 동사가 생략되었지만 원래의 동사를 찾아서 일치를 해주자 주어와 동사의 일치는 아무리 강조해도 지나치지 않습니다. 등위 접속사 규칙 확인하겠습니다. 등위 접속사는 좌우 병렬 구조의 형태를 지녀야 합니다. 등위 접속사로는요, and, but, or, so, for이 있고요. 좌우 병렬 구조라 함은 왼쪽이 형용사면 오른쪽도 형용사 이렇게 형태를 맞추어 줘야 한다라는 이야기입니다. 왼쪽이 명사라면 오른쪽도 명사가 와 있어야 되고요. 부사라면 부사 이렇게 맞춰 줘야 되고요. 또 왼쪽이 구의 모양으로 와 있다면 오른쪽도 구의 모양, 절의 모양이라면 절의 모양으로 일치해 주어야 한다라는 겁니다. 꼭 기억하셔서 활용하시기 바랍니다. The subject and verb must agree in negative sentences. 부정문에서도 주어와 동사의 일치는 이루어져야 합니다. She doesn't like small rooms. 주어가 3인칭 단수이니까 부정문을 만들기 위한 조동사 does에 not을 붙였습니다. 축약형은 doesn't으로 표기를 했고요. The room isn't very big. The room이 3인칭 단수. 그래서 동사 is, not을 결합하여 isn을 사용하고 있습니다. 여러분이 위에는 왜 does를 사용했고요. 아래 문장은 is를 사용했나요? 그리고 부정문을 만들거나 의문문을 만들 때 우리는 이 does와 is를 문두로 빼거나 또는 not을 붙여서 부정문을 만드는데요. 어떨 때 does를 사용하냐면 like 같은 일반 동사일 때요. 일반 동사일 때는 does를 사용합니다. 그리고 문장 안에 is가 있을 때 부정문 만드는 건 어렵지 않은데요. 만약에 여러분이 is가 보이지 않는데 어떨 때 is와 does를 사용하나요? 라고 할 때 문장 안에 is 비동사죠. 비동사의 보호 역할을 하는 형용사가 보이거나 혹은 명사가 있다면 여러분은 비동사로 의문문과 부정문을 만드시면 됩니다. Louis and Paul don't like the room. 역시 Louis and Paul 두 명 복수 주어입니다. 그래서 복수 동사 don't를 사용하고요. The rooms aren't very big. The rooms 복수 주어이니까 동사는 aren't 복수 동사를 사용합니다. big이라는 형용사 보호가 있지요. 그래서 비동사를 사용하였습니다. The subject and verb must agree when used in questions. 의문문에서도 주어와 동사의 일치는 이루어져야 한다. Are you at your apartment? 주어가 you이기 때문에 동사 are를 사용하고 있습니다. Does he have any posters in his room? he 3인칭 주어입니다. 그래서 의문문을 만들기 위해서 does를 사용하였고요. 3인칭은 한 번만 표기해주면 되니까요. has를 사용하던 3인칭을 have 원형으로 다시 바꿔 썼습니다. Does he has 이런 영어는 없다라는 말씀입니다. Where is the bathroom? bathroom이 3인칭 주어니까요. 동사 is를 사용합니다. Why are the closets small? closets 복수 주어예요. 그래서 동사 are를 사용했습니다. 긍정, 부정, 의문문 어떤 문장이든 주어와 동사의 일치는 반드시 이루어져야 합니다. Complete each sentence with a word from the box. You may need to change the verb to make it agree with the subject. 박스 안에서 아래 1번에서 10번까지의 내용에 맞는 단어를 고르시고요. 주어와 동사의 일치를 이룰 수 있도록 동사를 변형하셔야겠습니다. 1번 We dinner. dinner이 나왔으니까 먹다라는 의미가 들어가야겠군요. eat 또 먹다라는 의미 have가 있으니까요.
We eat dinner at 6:30. We have dinner at 6:30. 둘 다 모두 됩니다. 하지만 아래쪽에 또 다른 문제에서 have가 들어갈 수 있는지 확인해보고 나중에 하나를 선택하도록 하죠. 2번. Can you your room for me? What does it look like? 뭔가를 설명하다 라는 의미가 들어갈 것 같아요. What does it look like? 어떻게 보이는데 이렇게 질문을 했으니까요. 그렇다면 어떤 것을 설명하거나 묘사하다 라는 뜻의 단어 describe. Can you describe your room for me? What does it look like? 3번. The architect's small apartments. architects는 건축가죠. 건축가는 apartment이나 어떤 것들을 디자인할 겁니다. The architects design small apartments. 4번. I to spend time in the family room. 어디에서 시간 보내는 것을 좋아합니다. 라는 것이 가장 어울릴 것 같아요. I like to spend time in the family room. 5번. The kitchen always. 이거 여러분 금방 하실 것 같아요. 부엌은 항상 delicious. 맛있는 냄새가 나죠. The kitchen always smells delicious. 6번. My desk. 어디에 있다라고 해야 되겠네요. is under the window. My desk is under the window. 7번. Where 의문문입니다. 그렇다면 주어를 먼저 확인해야겠군요. Your family 3인칭입니다. 그래서 우리는 의문문을 만드는 조동사 does를 사용해 볼게요. Where does your family spend the most time? 8번. That famous designer, his ideas with everyone. famous designer가 그의 생각을 다른 사람과 공유하겠죠. shares. The famous designer shares his ideas with everyone. 9번. William. 자, coins를 나와 있으니까요. coin은 collect 해야 되겠죠. 주어가 3인칭입니다. 그래서 우리는 collects, s를 붙여서 사용합니다. 8번 문제도 마찬가지죠. That famous designer 3인칭이기 때문에 shares 동사 뒤에 s를 붙였습니다. William collects coins from different countries. 10번. Amanda and Kate. 주어가 2명으로 복수예요. 그렇다면 우리는 복수 동사를 사용해야겠습니다. 지금 다른 거는 모두 사용을 했고요. have 남았어요. 1번에서 it를 할까, have를 할까? 자, 10개의 문제에 보기가 10개밖에 없으니까요. 1번을 it로 하고요. 10번에 it을 넣을 수가 없으니까요. Amanda and Kate have many books. 자, 이렇게 문제를 모두 풀어보았습니다. 정답 확인하겠습니다. Read the sentences. Write as if the subject is singular. 주어가 단수이면 s를 쓰고요. Write p if the subject is plural. 주어가 복수이면 p를 쓰세요. Then circle the correct verb form. 그리고 단수냐, 복수냐 결정을 하고 동사에 알맞은 형태의 동그라미를 해보겠습니다. 1번 Tamara and Mina. 주어가 복수죠. 2명이니까요. 그래서 우리는 like, 복수 동사를 사용했습니다. 2번 The bedroom and reading area. 역시 주어가 2개니까 복수입니다. P라고 표기하시고요. 동사는 복수 동사 provide 고를게요. 3번 Some people. 역시 주어가 복수이군요. 그렇다면 복수 동사 enjoy를 선택합니다. P라고 표기하시고요. 우리는 enjoy 동사에 동그라미 하겠습니다. Some people enjoy meals in the kitchen. 4번 Ethan. 한 명이죠. 그러니까 3인칭 단수. 우리 주어는 단수이니까 S 표기하겠습니다. 그리고 3인칭 단수에 맞는 동사 likes를 선택할게요. Ethan likes reading and relaxing at his house. 5번
마키코's kitchen. 마키코's kitchen 단수예요. 여러분 주어가 단수니까 singular s 표기하고요. 단수니까 동사 has로 하겠습니다. 마키코's kitchen has a nice view of the garden. 6번입니다. Jane's family room and living room. 두 개예요. 주어가. 그렇다면 복수니까 P라고 표기하시고 복수 동사 are 선택하겠습니다. Jane's family room and living room are very comfortable. 7번입니다. Steve 3인칭 단수예요. S 표기하시고 단수니까 동사 뒤에 S를 붙여서 designs and builds. 우리 N은 좌우 병렬 구조, 등위 접속사이다 라는 거 지난 시간에 공부했습니다. 그렇다면 Steve designs and builds airplanes 이렇게 연결하면 되겠습니다. 8번 나빌 역시 3인칭 단수니까요. shares his bedroom with his brother. 3인칭 단수니까 singular s라고 표기하고 동사는 shares를 선택합니다. 9번 The children 복수죠. child의 복수 형태입니다. 복수니까요. play computer games P라고 표기를 하고 우리는 동사 play를 선택합니다. The children play computer games. 10번 Marie 3인칭 단수입니다. 3인칭 단수니까 doesn't like 부정문으로 만들고요. small rooms 연결해 보겠습니다. Marie doesn't like small rooms. 단수니까 주어 singular s로 표기하겠습니다. 정답 확인하겠습니다. Use isn't, aren't, or doesn't, don't to make these sentences negative. 아래에 있는 6개의 문장을 부정문으로 만들어 보겠습니다. Use a singular verb with a singular subject. 단수 주어에는 단수 동사 use a plural verb with a plural subject. 복수 동사에는 복수 주어 이렇게 매칭해 보겠습니다. 1번 He enjoys the view. He 3인칭 단수예요. 그래서 부정문을 만들 때 doesn't 사용했습니다. He doesn't enjoy the view. 2번 The men are in the dining room. The men 복수잖아요. 그리고 비동사가 나와 있을 때는 비동사 뒤에 not만 붙이면 되잖아요. The men aren't in the dining room. 3번 The apartment is very comfortable. The apartment 3인칭 단수니까 is를 사용했고 우리는 부정문을 만들기 위해서 비동사 뒤에 not만 넣어주면 됩니다. 지금 우리 축약형으로 만들고 있으니까요. 축약형 사용하십시오. The apartment isn't very comfortable. 4번 The bathroom has a bathtub in it. 역시 has라는 동사를 사용하고 있으니까요. 우리 의문문을 만들기 위한 혹은 부정문을 만들기 위한 조동사 does를 사용해 보겠습니다. 3인칭 단수니까요. 주어가 The bathroom doesn't have a bathtub in it. doesn't have로 사용했습니다. 5번 His friends play games in the basement. His friends 주어가 복수니까요. 우리는 do를 사용해야 되겠고 지금 의문문을 만드니까 do not을 사용하고요. 축약형으로 만들어서 don't로 사용합니다. His friends don't play games in the basement. 6번. 6번은 가장 자연스럽게 여러분이 말씀하실 수 있을 것 같은데요. I like to walk outside. 부정문이니까 주어가 1인칭 단수 I don't like to walk outside 이렇게 만들어 보았습니다. 그렇다면 여러분이 어떨 때 비동사를 쓰고 어떨 때 do를 쓰느냐 혹은 does를 쓰느냐라는 의문점을 가지실 텐데요. 문장에 비동사가 있으면 그냥 not 혹은 비동사를 앞으로 꺼내서 의문문을 만들면 되고요. 일반 동사일 경우에 일반 동사의 의문문이나 부정문일 때는 의문문과 부정문을 만들기 위한 조동사 does를 사용해서요. does not 혹은 의문문일 때 앞으로 꺼내서 사용하시면 됩니다. 동사를 비동사냐, 일반 동사냐 구분하시면 되겠죠. 정답 확인하겠습니다.
Write complete sentences. For each sentence, use one phrase from Group A and one phrase from Group B. Change the verb form if necessary. There are many different ways to combine the phrases. 주어를 그룹 A에서 선택하고 표현하고자 하는 것을 그룹 B에서 선택하시면 됩니다. 이때 주의할 것은 반드시 주어와 동사의 일치를 이루어야 한다. 굉장히 다양한 문장들을 만드실 수 있을 거예요. 여러분의 생각대로 문장을 한번 만들어 보시기 바랍니다. 그룹 A와 그룹 B를 연결하여 문장을 만들어 보겠습니다. 여러분이 만든 문장과 비교를 한번 해보시고요. Answers will vary. 그러니까 다양한 문장을 만들 수 있을 겁니다. 1번 The people next door. The people, 복수 주어니까요. Be very noisy라고 나와 있는 것을 복수 동사 are로 변형하고 한번 만들어 보았습니다. The people next door are very noisy. 2번 My mother and father 역시 복수 주어이니까요. Enjoy reading. 복수 동사 그대로 사용했습니다. My mother and father enjoy reading. 3번 The bedroom and the reading area. 복수 주어죠. Have a view. 복수 동사 of the garden. 그대로 사용하시면 됩니다. The bedroom and the reading area have a view of the garden. 4번 토시 3인칭 단수니까요. likes 동사를 3인칭으로 변형했습니다. 토시 likes animals. 5번 My brother 역시 3인칭이죠. 그래서 has 3인칭 동사를 사용했습니다. My brother has a nice apartment. 이런 문장을 한번 만들어 보았고요. 주어와 오른쪽 그룹 B의 표현들을 다양하게 조합함으로써 다양한 표현들을 만들어 보실 수 있을 겁니다. 단어들이 랜덤하게 나와 있습니다. 의문문을 만들어 보고 그 의문문에 맞는 답을 한번 작성해 보겠습니다. You live in a small apartment. You라고 나와 있으니까요. 의문문을 만들기 위한 조동사 do 사용해서요. Do you live in a small apartment? 그렇다면 yes 아니면 no겠죠. No. I live in a house with my family. 2번 The walls in your bedroom bright. 벽이 밝은 색깔이냐라고 물어야 되겠죠. 그렇다면 the walls가 주어니까요. 주어가 복수이니 우리는 are 이라는 복수 동사를 선택합니다. Are the walls in your bedroom bright? 조금 전에도 어떨 때 do와 does를 쓰고 어떨 때 비동사를 써서 의문문을 만드나요? 혹은 부정문을 만드나요? 라고 설명을 드렸는데요. live 동사가 일반 동사예요. 그럴 때는 do 혹은 does를 사용하시고 주어에 맞추어 사용하시면 됩니다. 그리고 어디에 있다 라고 할 때는 우리 비동사를 사용하잖아요. 그럴 때는 비동사를 앞으로 꺼내시면 됩니다. Are the words? 이것이 잘 안 되면 긍정문을 먼저 만들어 보는 것을 추천드립니다. 그래서 긍정문을 만들어 보고 비동사가 문장에 들어가면 의문과 부정문을 만들 때 활용하시면 조금 더 편하실 겁니다. 3번 Your family 단수예요. 그리고 play가 일반 동사입니다. 그렇다면 우리는 does를 사용하면 되겠네요. Does your family play games together? 그러면 yes, we like to play cards. 우리는 카드 게임 좋아해요. 4번 You collect posters. You가 주어니까요. 우리는 do 사용합니다. 역시 collect가 일반 동사이니까 do 사용할게요. Do you collect posters? 여러분 모으시면 yes 아니면 no라고 답변하시면 됩니다. No, I collect stamps. 저는 스탬프를 모아요. 5번 Your friends spend lots of time reading. Your friends 복수 주어예요. spend이 일반 동사입니다. 그러면 우리는 do 사용하면 되겠군요. Do your friends spend lots of time reading? 독서의 시간을 많이 보냅니까? 그렇다면 yes, they read a lot. 6번 Your home 3인칭이에요. 역시
comfortable 이라는 형용사가 있으니까 비동사를 사용해야 되겠군요. Is your home fully comfortable? 그렇다면 Yes, I like to relax there. 집에서 편안히 쉬는 걸 좋아합니다. 의문문을 만들어 보았습니다. 일반 동사일 때 do와 does, 그리고 문장에서 뭐뭐이다 혹은 보어인 형용사가 보이면 여러분은 비동사를 이용해서 의문문과 부정문을 만드시면 되겠습니다. 문장 확인하겠습니다. living room에 대한 설명이 나와 있습니다. living room을 어떻게 설명했는지 또 여러분이 좋아하는 방을 설명할 때 어떻게 해야 될지 같이 읽어보겠습니다. My favorite room in my apartment is my living room. It's a large living room. There's a colorful sofa and two comfortable armchairs. 이렇게 있는 것들도 설명하고요. 컬러를 설명하기도 했습니다. 그리고 햇볕이 잘 들어온다면 bright, sunny, 또 다른 단어들은 colorful, modern, large, comfortable 이런 단어들을 활용해서 방에 대한 설명을 하시면 좋겠습니다. self-assessment 한번 해볼까요? Do you use prepositions of location correctly? 위치 전치사 잘 활용하시는지요? Do you use correct subject-verb agreement? 주어와 동사의 일치 잘 사용하시는지? Do you include vocabulary from the unit? 우리 배웠던 유닛에서의 어휘를 포함시키는지, 활용하시는지? Do you use capitalization and punctuation correctly? 구두점 규칙과 대문자 규칙 잘 사용하시는지? 제가 여러분들을 믿고 모두 yes라고 체크해 두었습니다. 문장을 쓰거나 말을 할 때 이런 것들을 꼭 지켜서 올바른 영어를 사용하시기를 바랍니다. 동사는 영문법의 꽃이다 이렇게 보시면 돼요. 가장 중요하고요. 문장에서 기준이 되는 거고 동사를 잘 해야지만 주어도 잘할 수 있고 목적어나 보어도 같이 잘할 수 있기 때문에 동사를 먼저 파고 들어가도록 하겠습니다. 자동사는 스스로 잘을 써요. 그리고 타동사는 남타를 쓰죠. 다시 말해 자동사는 스스로 자립심이 있고 독립심이 있는 친구이기 때문에 목적어의 도움이 필요 없습니다. 하지만 타동사는 남타를 쓰죠. 남이 필요해요. 그 남은 다른 남이 아니라 목적어의 도움을 필요로 하는 거죠. 그래서 동사 다음에 목적어가 들어가면 타동사고 동사 다음에 목적어가 없다면 자동사다라고 생각을 하시면 돼요. 동사에다가 을을 쉽게 말해 목적어를 붙였을 때 해석이 잘 되면 타동사겠죠. 근데 동사에다가 을을 목적어를 딱 붙였을 때 해석이 이상하다. 그럼 자동사겠죠. 자, 두 가지 한번 보실까요? finish라고 있어요. 과제를 끝내다, 숙제를 끝내다, 말 되니까 무슨 동사다? 타동사 이렇게 보시고 arrive. 자, 부산에 도착하다죠. 부산을 도착하다가 아니기 때문에 얘는 무슨 동사가 된다? 자동사다 이렇게 생각을 하시면 되겠습니다. 자타가 다 되는 동사들도 있어요. 그런 것 때문에 우리가 머리가 좀 아프긴 하지만 그래도 몇 개 안 되니까 같이 나올 때마다 외우실 거고 그러면 이번에는 가장 많은 학생들이 좀 헷갈려하는 부분 중에 하나가 바로 수일치입니다. 수일치는 사실 정말 기본이거든요. 쉽게 말씀드려서 지금 여기 있는 주어가 단수의 주어로 들어가 있어요. 그러면 동사도 단수의 동사를 써주시면 돼요. 쉽게 말해 이 수와 이 수를 일치시켜주는 것이 바로 수일치입니다. 밑에 거는 반대로 주어 자리에 s가 들어가 있으니까 복수의 주어다라고 보시고 자, 이 친구는 복수의 동사다라고 보시면 되겠죠. 역시나 복수, 수일치를 해줬기 때문에 굉장히 잘 써놨어요. 조동사는 동사에 대해서 보충 설명을 하는 친구다라고 해서 조동사가 동사를 도와주고 있으니까 조동사 다음에다가 쓰는 동사는 동사 원형의 모양 그대로 써주시면 돼요. 조동사 종류들은 can, will, may, must, should, could. 앞으로 이런 동사가 보이면 뒤에다가 동사 원형 쓰겠다 기억하세요. please 뒤에다가도 동사 원형 그리고 조동사 뒤에다가도
수일치라는 거를 알아볼 거예요. 이 수일치, 숫자를 일치시킨다라는 뜻으로 붙여진 이름인데 이거는 그냥 주어에 따라서 동사를 알맞게 변형시킨다, 맞춘다 뭐 이런 식으로만 알고 있어도 됩니다. 영어에서는 우리 국어와는 다르게 주어에 따라서 동사의 모습이 조금씩 변하게 돼요. 일단 주어와 동사는 문장 안에서 하나의 짝꿍이에요. 주어는 문장 안에서 하나의 주인공, 하나의 주체가 되죠. 이 주체는 뭐 사람이 될 수도 있고 동물이 될 수도 있고 어떤 하나의 물건이 될 수도 있고 하는데 이 주체의 정신활동이나 육체활동을 표현해 줄 수 있는 게 바로 동사입니다. 이 주어의 활동을 표현해주는 것, 이 주어에 무언가의 정보를 전달해주는 게 바로 동사이기 때문에 얘네 주어와 동사는 하나의 짝꿍이에요. 이렇게 짝꿍이니까 동사는 주어에 맞게 조금씩 모습을 변하게 된다라고 생각을 하시면 되는데요. 변하게 되는 경우는 딱 하나라고 말하기는 좀 그렇고 하나의 계열이라고 좀 생각을 하시면 될 것 같아요. 먼저 주어에는 어떤 것들이 있는지 보자면 일단 나, I, you, 너, 우리, we, they, 그들, 이것, it, 그리고 그 남자, he, 그 여자, she, 이렇게 사람 이름이나 동물, 그리고 물건 이런 것들을 지칭할 수 있는 게 다 주어가 될 수가 있습니다. 이렇게 주어는 뭔가 이름이 있거나 눈에 보이거나 지칭할 수가 있잖아요. 그래서 이 주어 자리에는 명사만 올 수가 있고 또는 대명사만 올 수가 있습니다. 여기서 대부분의 주어는 동사의 모습을 변형시키지 않아요. 일단 나 1인칭, 그리고 우리 이것도 1인칭이고요. 너 2인칭, 너희들 2인칭, 얘네는 동사의 모습을 일단 변형시키지 않아요. 1인칭과 2인칭은 동사의 모습을 변형시키지 않고요. 그리고 제3자, 나와 너, 우리와 너희들을 제외한 제3자, 3인칭에서 좀 약간 변화가 생깁니다. 그리고 이 3인칭 중에서는 하나 또는 둘 이상 이렇게 구별을 지어요. 저 남자, 저 여자, 그리고 이건 다 한 명만 지칭하잖아요. 그래서 이거를 3인칭 단수라고 표현을 하고요. 그리고 쟤네, 저 남자와 저 여자 이렇게 둘 이상을 표현을 할 때는 3인칭 복수라고 표현을 할 수가 있습니다. 그리고 이 3인칭 복수도 1인칭과 2인칭과 마찬가지로 동사의 모습을 변형시키지 않습니다. 여러분들이 외우고 계셔야 될 단 한 가지는 3인칭 단수가 주어로 왔을 때 동사의 모습이 조금 변하게 된다라는 겁니다. 3인칭 단수가 주어로 왔을 때 그 여자, 그 남자, she나 he, 아니면 이것, it, 아니면 사람 이름이나 물건 이름 하나를 지칭하는 게 주어로 왔을 때 동사의 모습이 어떻게 변형이 되냐 하면은 동사에 s를 붙인다라고 알고 계시면 됩니다. 그러면 왜 이 동사에 굳이 s를 붙이냐, 그 이유가 뭐냐 하면은 그 이유는 저도 정확하게는 알고 싶지만 이거를 알으면은 역사적으로 좀 깊게 파고들어야 됩니다. 일단 이 영어는 영어 그 자체로 태어난 게 아니고 다른 언어로부터 파생이 된 거고 또 그 파생되면서 여러 가지 규칙들이 생겼는데 그 규칙들을 점점 이제 하나의 규칙으로 정론화되면서 이렇게 된 거고 그냥 우리는 규칙은 규칙이니까 그냥 외우는 수밖에 없습니다. 그리고 이 동사에 s를 붙일 때 모든 동사에다 그냥 s만 붙이는 게 아니에요. 이게 좀 약간 복잡하고 동사에 따라서 어떤 동사는 그냥 s만 붙여도 되고 어떤 동사는 es를 붙여야 되고 어떤 동사에는 ies를 붙여야 되는 상황이 있습니다. 이 3인칭 단수가 주어로 왔을 때 동사에 s를 붙여야 되는 이 규칙은 현재 시제 그리고 일반 문장, 평서문 이런 데서만 적용이 되는 겁니다. 과거 시제를 표현할 때, 미래 시제를 표현할 때는 이 규칙이 따로 적용되지는 않아요. 그러면 이 규칙이 문장에서는 어떻게 적용되는지를 한번 비교를 해볼게요. 예를 들어서 누군가가 차를 운전한다 하면은 땡땡 drive a car 이런 식으로 문장이 만들어집니다. 땡땡이 drive 운전한다 어떤 거를 a car 차를 운전한다 라는 문장인데 이 땡땡 자리에 I가 오면은 I drive a car 해가지고 동사에 s를 붙이지 않아요. 또 you가 오거나 they가 오거나 we가 오거나 했을 때 이 자리에는 그냥 s가 붙이지 않고 동사 그 자체로 그냥 가만히 냅두면 되는 거예요. 그런데 만약에 3인칭 단수 she나 he 이런 주어가 왔을 때 he drives, she drives 하면서 동사에다가 s를 붙여야 되는 이 규칙이 적용이 되는 겁니다. 이 3인칭 단수가 왔을 때 동사에 s를 붙인다는 이 규칙 생각보다는 간단합니다. 근데 그냥 나와 너를 제외한 누군가 제3자, 다른 사람, 그 사람 이름이나 그 남자, 그 여자, he나 she가 왔을 때 그냥 s를 붙인다. 그냥 물건 하나가 왔을 때도 s 하나를 붙인다. 현재 시제나 일반 문장에서는 이렇게 동사에다가 s를 붙이는 규칙이 적용이 되는 거예요. 반면에 과거 시제를 표현할 때는 이 동사에다가 s를 붙이지 않아요.
일단 운전하다, drive의 과거형은 drove 해가지고 drove 이런 식으로 동사의 과거형이 있는데요. 이렇게 과거 상황을 표현할 때는 동사에다가 s를 붙이지 않아요. 그래서 이 주어 자리 he나 she가 오더라도, 어떠한 3인칭 단수가 오더라도 이 동사 drove의 모습은 그대로 유지가 되는 겁니다. 이번 시간은 3인칭 단수가 주어로 왔을 때 동사에 s를 붙인다, 이 규칙에 대해서 알아봤습니다. 전치사랑 접속사를 구분을 할 수 있는 방법을 얘기를 해드리려고 해요. 여러분들이 이제 문장을 볼 때 전치사랑 접속사가 되게 많이 등장을 하는데, 둘이 어떻게 생긴 거고 뭔 뜻을 가지고 있고 어떻게 해석을 해야 되는지 몰라가지고 이게 뭐 주어 동사는 찾다가 딱 막혀버리는 일이 발생해요. 그래서 여러분들이 전치사랑 접속사를 각각 구분을 하고 또 어떤 게 접속사고 어떤 게 전치사인지를 파악할 수 있는 능력이 굉장히 중요해요. 언제? 독해를 할 때. 그래서 첫 번째는 전치사랑 접속사를 일단 간단하게 소개를 하고 둘을 비교를 하는 거를 내가 얘기를 해줄 거고, 그 다음에는 전치사를 조금 더 깊이 들어가고 접속사를 조금 더 깊이 들어가는 방식으로 진행이 될 거예요. 그래서 여러분들이 첫 번째는 전치사랑 접속사를 비교를 하게 될 텐데, 전치사가 뭐예요? 이거 되게 많이 들어봤죠? 전치사가 뭐지? 전치사. 이거 말도 조금 약간 어려운 것 같이 생긴 것 같기도 하고, 일단 접속사. 내가 왜 이렇게 동그라미와 세모를 했을까요? 다르니까 그렇게 다르게 표시를 했겠죠? 전치사라는 건요, 여기서 치가 위치를 나타내는데 그 위치를 나타내는 애 앞에 붙는다라고 해가지고 전치사라는 명칭이 붙었어요. 얘는요, 뒤에요, 명사를 가지고 오는데요, 이게 끝이에요. 뭐라고요? 뒤에 명사를 가지고 와요. 그래서 얘는 어떤 애들이 있냐면, 뭐뭐 안에라고 하는 in 들어봤죠? 뭐뭐 위에라고 하는 on 들어봤죠? 뭐뭐 아래라고 할 때, 그치, under 들어봤잖아. 뭐뭐 옆에라고 할 때, 뭐 by 혹은 next to라고 하는 걸 내가 지금 들었어. 아무튼 이런 애들이 전치사에 들어가는 거예요. 내가 지금 그리고 해석을 할 때도 뭐뭐 안에, 뭐뭐 위에, 뭐뭐 아래 해가지고 항상 해석이 어떻게 돼? 뭐뭐라는 애가 들어가게 돼요. 왜? 뒤에 명사가 붙으니까. 이 명사가 들어갈 자리를 뭐뭐라는 애가 빼주고 있는 거예요. 그래서 여러분들은 여기다가 전치사 해석을 더하시면 돼요. 다시 말하면 내가 해석을 했는데 뭐뭐라는 애가 붙는다. 그러면 걔는 무조건 전치사, 명사, 구가 되는 거예요. 내가 지금 또 뭐라고 했냐면 구라는 이름을 붙였어요. 구 알죠? 구는 뭐랑 뭐가 붙은 거. 그치? 단어랑 단어가 붙은 거고, 절은 주어랑 동사가 붙어가지고 하나의 그치 문장이 되는 거. 근데 여기는 잘 봐요. 전치사랑 즉 위치를 알려주는 애랑 명사만 붙었어. 그러면 얘는 주어 동사가 아니에요. 주어 동사가 아니기 때문에 얘는 구 단어랑 단어 하나로 보는 거예요. 그래서 단어 하나 더해가지고 하나의 구가 됐다라고 해서 문법책에서는 이거를 되게 많이 전명구라고 얘기를 하죠. 전명구라고. 아, 이래서 전명구구나. 여기까지 됐어요? 자, 그 다음에 접속사인데요. 접속사는 붙여주는 애예요. 본드 같은 애예요. 뭐를 붙여주냐면요. 단어랑 단어를 붙여주기도 하고 문장과 문장을 붙여주기도 해요. 그 종류는 뭐가 있는지는 뒤에서 조금 더 깊이 들어갈 때 얘기를 할 거고, 자, 접속사는요. 어떻게 구분을 하냐면 뒤에 주어 동사가 보통 옵니다. 주어와 동사가 옵니다. 얘는 뒤에 뭐가 온다 그랬어요? 명사. 얘는 뒤에 뭐가 온다고요? 주어 동사. 즉 얘는 하나의 문장, 즉 절이 되는 거죠. 뭔 말인지 이해가 됐어요? 그래서 여러분들이 자, 문제는 보통 어떻게 나오냐면요. 괄호,
막 고르라고 해. 막 이런 거 있잖아. 이렇게 고르는 거. 왼쪽이랑 오른쪽에 있는 단어 둘 중에 옳은 거 고르기. 근데 여기 하나는 전치사고, 여기 하나는 접속사야. 그럼 여러분들은 어디를 봐야 돼요? 앞을 봐야 돼? 아, 그치. 그 문장의 빈칸의 앞, 뒤. 그렇지. 뒤 쪽을 봐서 얘가, 명사만 있네? 그럼 얘는 접속사일 수가? 없어요. 보통은 전치사 해석으로 들어가죠. 그래서 여러분들은 전치사랑 접속사를 구분을 하는 방법을 항상 어디를 확인하는 거, 뒤에를 확인하면서 여러분들이 파악을 해주시면 돼요. 그리고 얘는 내가 계속 이렇게 강조를 하는데 왜 자꾸 강조를 하냐면 이거를 내가 뭐뭐라고 해석이 되면 걔는 전치사야 라고 내가 얘기를 해도 여러분들이 약간 좀 이렇게 레벨이 올라가면서 좀 어려운 전치사들이 나와요. 예를 들어서 beneath 이런 애들이 나와요. 그러면 오씨 잠깐만 이거 못 봤던 애인데 이거 약간 기니까 이렇게 긴 거는 전치사일 리가 없어. 이래갖고 접속사 해가지고 뒤에 주어 동사를 찾는데 없는 거야. 말이 안 되죠. 그래서 여러분들은 이런 거를 보고 얘가 만약에 뭐뭐 아래라는 뜻을 가지고 있다라고 하면 이거는 뭐뭐가 있으니까 뭐야? 전치사예요. 접속사는요, 해석 자체가 딱 떨어져요. 예를 들어서, 뭐뭐 할 때, 비록, 뭐뭐일지라도, 이런 식으로. 여기 뭐뭐는요, 주어 동사가 오는 자리입니다. 여기도 주어가 동사할 때, 이런 식으로 오는 애고요. 여기까지 됐어요? 그러면은, 여러분들이 이거를 잘 정리를 하시고요. 강의 들으시느라 수고 많이 하셨습니다.